الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 19 من شهر رجب لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة للثامنة عشر من شهر يناير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة الحديد، حيث توقفنا في لقائنا الماضي عند الآية 12 من هذه السورة الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. والليلة بإذن الله عز وجل نواصل الحديث مع الآيات التاليات التي يخبرنا الله تبارك وتعالى فيها عن حال المنافقين والمنافقات، أعاذنا الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا الهدى والرشاد والصواب، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، وأن يمن علينا بقبول الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 19e nuit du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 18 janvier 2025. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons avec la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et nous sommes toujours dans la lecture et étude du 57e chapitre coranique qui est intitulé Al-Hadid, le fer. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au 12e verset de cette surah, dans laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe que les croyants et les croyantes se verront remettre une lumière le jour de la résurrection proportionnelle à leurs bonnes actions ici-bas, et que cette lumière les accompagnera jusqu'à ce qu'ils entrent au paradis. Puis Allah Ta'ala conclut ce verset en nous disant que cela est l'immense victoire. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir les versets suivants qui, eux, nous parlent des hypocrites hommes et femmes et quel sort leur est réservé, en demandant à Allah de nous préserver de faire partie de ces gens-là et de nous octroyer la pureté de l'intention ainsi que l'acceptation de nos actions, et de nous faire don de sa grâce et sa miséricorde le jour de la résurrection. يقول الله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات. فيوم هنا منصوب على الظرفية، وهو متعلق بما سبق ذكره في تمام الآية السالفة عند قوله عز وجل: ذلك هو الفوز العظيم. ففي مثل هذا اليوم الذي يفوز المؤمنون والمؤمنات يقول المنافقون والمنافقات، والمنافقون والمنافقات هم أناس أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام واختلطوا بأهل الإيمان، يشبهونهم في الظاهر ويخالفونهم في الباطن. والله تبارك وتعالى أطنب في وصفهم وبيان علاماتهم حتى يكون المؤمن على حذر من أن يكون فيه خصلة من خصالهم، وذلك أن يوم القيامة عندما يسقط القناع وتظهر الحقائق وتبلى السرائر، عندئذ
تظهر حقائق الناس، فالمؤمن المخلص يظهر بنوره، والمنافق الفتان يظهر بكفره، فهم يظنون أنهم خادعوا الله والمؤمنين في الدنيا، والله تبارك وتعالى خادعهم في الآخرة. يوم يقول المنافقون والمنافقات، وجاءت السنة بوصف خاص بالمنافقات، فالأصل أن المنافقة مثل المنافق في إخفاء وإبطان الكفر وإظهار الإيمان وإبداء الإسلام، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه النساء ببعض الأوصاف التي ينبغي لكل ذي لب أن يتنبه لها. فقد روى الترمذي وأحمد والنسائي عن ثوبان وأبي هريرة وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أحاديث برواية مختلفة كلها متقاربة في المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، وفي رواية: المتبرجات والمختلعات هن المنافقات. والمقصود بالمختلعة هي التي تطلب الخلع، والتي تطلب الخلع شبيهة بالتي تطلب الطلاق في شيء إذا لم يكن هناك بأس، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة تطلب الطلاق من غير ما بأس لن ترح أو لم ترح رائحة الجنة. وجاء عند النسائي عن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم هو ذلكم الطير الأسود ذو منقار أحمر، وهو في الطيور أندر من الكبريت الأحمر. وجاء في مصنف عبد الرزاق عن معمر أن امرأة جاءت إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فقالت: يا أبا سعيد، لا والله ما خلق الله شيئا أبغض إلي من زوجي، وإنه ليخيل إليه أنه ما في الأرض أحب إلي منه، فهل تأمرني أن أختلع؟ فقال الحسن رحمه الله: كنا نحدث أن المختلعات هن المنافقات. فضربت رأسها بيدها فقالت: إذن أصبر على بركة الله تعالى. فقال الحسن يرحمها الله: ما كنت أرى أن تفعل. فالمقصود كما قلت لكم قبل قليل أن الأصل في وصفهن بالنفاق المعنى المتبادر إلى الذهن، والله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فالأصل أنهم يشتركون في هذه الصفات رجالا ونساء، لكن لما جاءت السنة بوصف معين في حق المنافقات رأينا جديرا بالذكر أن نخبركم بهذا. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans ce verset: Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat ila akhirih. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront. En arabe, pardon, le complément d'objet, le complément circonstanciel de temps ou de lieu est lié à un amil, est lié à un agent.
Et l'agent ici, il est à la fin du verset précédent. Quand Allah Ta'ala dit ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, après avoir mentionné les croyants et les croyantes ainsi que leur lumière, il nous dit que cela est certes l'immense victoire. Et le jour où les croyants et les croyantes jouiront de cette immense victoire, dans ce même jour, les hypocrites hommes et femmes diront certaines choses. Et ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle des hypocrites. Et on sait, pour toute personne qui lit le Coran avec attention, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a beaucoup décrit les hypocrites dans de nombreux passages du Coran et a mis en évidence leurs caractéristiques, sans en nommer un seul, pour que le croyant fasse attention à leurs caractéristiques et s'efforce de ne pas les retrouver en lui. Et s'il en voit une chez un de ses frères ou de ses sœurs, il s'empressera de le rappeler à l'ordre et de l'inviter à craindre Allah Ta'ala pour qu'il abandonne cela. Donc dans le Coran, il y a de nombreux versets qui nous parlent de cela. Et l'hypocrite à la base est celui qui cache la mécréance et qui montre la foi. Il est avec les croyants et il leur ressemble en apparence. Mais en vrai, ce que cache son cœur est à l'opposé de ce que montre son corps. Et le jour de la résurrection, les masques tomberont et les secrets se dévoileront et la réalité de chacun apparaîtra. Le croyant sincère verra sa foi illuminée par une vraie lumière et l'hypocrite perfide se plongera dans les ténèbres. Et ici, Allah Ta'ala, il parle des hypocrites hommes et femmes. Hommes et femmes. Dans le Coran, yarhamukallah, dans le Coran, dans de nombreux versets, Allah Ta'ala cite les hommes et les femmes qui s'unissent dans une caractéristique, que ce soit les hypocrites hommes et femmes, al-munafiquna wal-munafiqat, ou dans le verset précédent, al-mu'minuna wal-mu'minat, et un long verset dans Surat al-Ahzab, où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit inna al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minat ila akhir al-aya. Pour ne pas que les femmes se sentent exclues dans al-khitab al-shar'i, dans le discours divin, car Allah Ta'ala s'adresse aux hommes et aux femmes, et aux fils d'Adam en général, aux enfants d'Adam en général, ya bani Adam. Et donc les femmes hypocrites sont comme les hommes hypocrites, dans les caractéristiques qu'Allah leur donne dans le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam dans la sunna. La base, c'est qu'il n'y a pas de différence. Et un des versets qui caractérise cela est le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Les hypocrites hommes et femmes sont une partie les uns des autres. Ils ordonnent le blâmable et interdisent le convenable et retiennent leurs mains anil infaq. Par exemple, c'est une kinaya anil bukhl, c'est-à-dire qu'ils font preuve d'avarice. Wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Donc ces caractéristiques ne font pas de différence entre les hommes et les femmes hypocrites. Mais dans la sunna, nous avons des textes qui font référence à une caractéristique qui est propre aux femmes hypocrites. Lorsque cette caractéristique-là est visible en eux, alors tu sauras que cette femme-là aura en elle une caractéristique de l'hypocrite, ou de l'hypocrisie, pardon. Et cette caractéristique, elle a un rapport avec les liens conjugaux, le mariage. Dans de nombreuses narrations rapportées par l'imam Ahmad, l'imam At-Tirmidhi et l'imam An-Nasa'i, d'après Thawban et Abu Huraira et Uqbat ibn Amir radiyallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mukhtali'at, Al-mutabarrijat, hunna al-munafiqat. Al-mukhtali'at, ce sont les femmes qui demandent le khul'. Et le khul', c'est le divorce de la femme.
On sait qu'à la base, c'est l'homme qui a entre ses mains les clés du divorce, mais il existe pour la femme une option qui lui permet de demander le divorce. Et cette option est de rendre à l'époux la dot qu'il lui a donnée lors du mariage. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire que ce soit la dot, ça peut être autre chose, tant qu'ils sont tous les deux d'accord. Donc à la base, Allah il tolère pour la femme cela, mais il faut qu'il y ait une raison valable. Et c'est lorsque la femme se sert de cette raison, de cette permission pour se débarrasser de son mari alors qu'il n'y a pas de raison valable, qu'elle aura en elle une caractéristique de l'hypocrisie. Car on se sert d'un élément légiféré pour faire une chose qui n'est pas tolérée. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Toute femme qui demande le divorce sans qu'il n'y ait un réel mal ne sentira pas l'odeur du paradis. » Ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc s'il n'y a pas une raison valable, demander le divorce la met en danger dans l'au-delà. Car si elle ne sent pas l'odeur du paradis, c'est qu'elle en sera privée. Eh bien, al-muhtali'a, la femme qui demande le khul', eh bien, elle est considérée comme une hypocrite. Et un autre hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i, d'après Abu Udayna al-Sadafi radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit « Les meilleures de vos femmes sont les affectueuses, les fécondes, les amoureuses et celles qui assistent et accompagnent leurs époux. Lorsqu'elles craignent Allah, bien entendu. Et les pires de vos femmes sont les dévergondées, les orgueilleuses. Ce sont elles, les hypocrites. Elles ne rentreront au paradis. Le nombre d'entre elles qui rentrera au paradis est comparable au nombre de corbeaux au bec rouge. Al-Ghurab al-A'sam, c'est un corbeau. Et comme vous le savez, les corbeaux, ils sont noirs, d'un noir très sombre, ainsi que leur bec. Et il existe une forme de corbeau très rare qui a une pointe de rouge dans son bec. On appelle ça Al-Ghurab al-A'sam. Bien, il y aura autant de femmes de ce genre-là au paradis qu'il n'existe de corbeaux de ce genre. C'est un exemple pour nous faire comprendre qu'il n'y aura pas de femmes comme ça au paradis. Al-Muhim, pourquoi est-ce qu'on précise cela? C'est car la Sunna elle a mis en évidence cette caractéristique qu'on peut trouver chez certaines femmes, que les musulmanes fassent attention à ne pas entendre les suggestions du diable qui leur enjolivent la séparation alors qu'il n'y a absolument aucun mal à reprocher à leurs époux. Al-Muhim, les hypocrites font tout pour faire croire aux croyants qu'ils sont avec eux. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Et ils jurent par Allah qu'ils font partie de vous, mais ils ne font pas partie de vous. Et ce ne sont que des gens qui cherchent à diviser. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Le jour de la résurrection, يوم القيامة, المنافقون والمنافقات يقولون للذين آمنوا انظرونا لأنهم إلى هذا الحد لم ينفصلوا عنهم لأن الله تبارك وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة أمر كل واحد أن يتبع الذي كان يعبده في الدنيا فكل مشرك أشرك مع الله عز وجل إلها آخر سيجد صنمه ووثنه وطاغوته بين يديه قد مثله الله عز وجل كما يشاء وينطلق بهم إلى أن يرمي بنفسه في قعر جهنم. وبعد أن ترامى جميع المشركين في عمق جهنم ما بقي إلا المؤمنون وعندئذ يتبع كل مؤمن نبيه الذي آمن به. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرهط
ورأيت النبي ومعه الرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. فيمر كل نبي أرسله الله تعالى إلى أهل الدنيا ومعه أتباعه من المؤمنين وعندئذ يعطى لكل مؤمن نوره، ويعطى للمنافق نور أو نور أيضا، فيظن المنافق عندئذ أنه نجح في مهمته التي كان الغرض منها مخادعة الجميع، كما قال الله تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا. وكما قال عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله، يعني يحاولون مخادعة الله، والله عز وجل لا يخادع، فإنه عليم بذات الصدور، وإنه علام الغيوب، وإنه لا يخفى عليه شيء من أمورنا إلى غير ذلك مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فينطلق المؤمنون بنورهم إلى سبيل الجنة، والمنافقون معهم، ويظنون أنهم سيمرون على الصراط آمنين ويصلون إلى الجنة مع المؤمنين، وفجأة إذا بظلمة شديدة ترسل عليهم، فلا يقدر على أن يبصر راحة يده. عندئذ يرفعون أصواتهم بالنداء، ينادون المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا معهم في الدنيا، ويقولون: انظرونا بمعنى انتظرونا. وهذا عند أكثر القراء. وقرأ حمزة براوييه بهمزة القطع وكسر الراء: أنظرونا، والإنظار بمعنى الإمهال والتأخير، يعني أمهلونا، والمعنى واحد كما قال المفسرون: انتظرونا وأمهلونا حتى نلحق بكم فنستفيد من أنواركم. وبعدها يقول سبحانه وتعالى: نقتبس من نوركم. والاقتباس هو أخذ القبس، والقبس الشعلة، الجذوة من الجمر التي يستضيء بها من كان في الظلمة. وقيل أن المعنى مجازي وهو الانتفاع، وكلا الأمرين صحيحان، فهم يطلبون على الحقيقة شيئا من أنوار المؤمنين لأجل أن ينتفعوا به، فلا منافاة بين المعنيين. Donc le jour de la résurrection, comme on l'avait dit précédemment, Allah tabaraka wa ta'ala donnera, Allah azza wa jalla réunira tout le monde et il ordonnera à tout le monde de suivre ceux qu'il adorait ici-bas. Et là, tous les polythéistes, paganistes et associateurs verront l'idole ou la statue qu'ils adoraient ici-bas. Si c'était quelque chose d'invisible ou quelque chose qui n'existait pas, Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera une forme et le matérialisera. Et chacune de ces idoles apparaîtra devant ceux qui l'ont adoré et se dirigera vers l'enfer. Et ceux qui les ont adorés seront conduits derrière eux vers l'enfer. Et une fois arrivés devant le précipice, devant le gouffre de l'enfer, ils seront jetés en enfer pour l'éternité. Après cela, il ne restera sur terre que les croyants. Tous les croyants depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à tout le monde de suivre les prophètes qu'ils ont suivis, en qui ils ont cru ici-bas. Et donc chaque prophète passera et sera accompagné des gens qui l'ont suivi ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de cela, qu'on lui a montré différents prophètes arrivés le jour de la résurrection, et il y en avait certains parmi eux
qui sont accompagnés d'un groupe d'une dizaine de personnes, et d'autres qui viendront avec 2 ou 3 personnes, et d'autres qui arriveront tout seuls. Il n'y aura personne avec eux. Quoi qu'il en soit, tous les prophètes qu'Allah a envoyés à l'humanité seront là, et les croyants qui les ont accompagnés aussi. Et à ce moment-là, il y aura parmi les croyants, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura les hypocrites. Ils seront toujours là, présents. Et à ce moment-là, ils penseront que leur mission a réussi. C'est quoi leur mission? C'est de se dissimuler parmi les croyants et d'arriver à destination sain et sauf sans être découvert. Et Allah tabaraka wa ta'ala donnera donc à chaque croyant une lumière proportionnelle aux actions qu'il accomplissait ici-bas. Plus il a été pieux, plus la lumière qui lui sera donnée sera forte. On avait vu ensemble que celui qui aura la lumière la plus faible se verra donner une étincelle qui clignotera sur le bout de son pouce. Puis ils se dirigeront vers le paradis. Et les hypocrites aussi. Mais toi, imagine-toi ce qu'ils doivent se dire ce qu'ils doivent se dire dans leur tête à ce moment-là. Ils doivent se dire, c'est bon, on les a trompés, on les a bernés, ils ne nous ont pas remarqués. Et Allah, dans le Coran, il fait référence à cela lorsqu'il dit des hypocrites, yukhadi'un Allah walladhina aman. Ou bien, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Et khada'a, ça veut dire chercher à tromper, à berner. Ils trompent Allah et son messager. Bien sûr, quand ils disent ils trompent, ils font tout pour le faire. Mais bien entendu, ils n'y arriveront jamais. Et Allah il dit mais en vrai, ils ne font que se tromper eux-mêmes et se berner eux-mêmes parce qu'ils pensent pouvoir tromper Allah Azza wa Jal. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'Allah dit dans le Coran en parlant d'eux, يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. Le jour où Allah les réunira tous, ils lui jureront comme ils vous jurent à vous. Et ils penseront être sur quelque chose de solide et de concret. Ils penseront que leur cas est défendable. ويحسبون أنهم على شيء. Ils vont jurer à qui? À Allah. Et ils vont jurer sur qui? Sur Allah. Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin. Pense-t-il qu'Allah n'est pas au courant de ce qu'il faisait? Allah ne dit-il pas dans le Coran وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ? Ne pense pas qu'Allah est inattentif vis-à-vis de ce que les injustes accomplissent. Abadan. Et Allah dit dans le Coran وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Idhan, à ce moment-là, alors qu'il se dirige vers le paradis avec une certaine lumière en compagnie des croyants, Allah tabaraka wa ta'ala enverra une ténèbre, une pénombre, une obscurité terrible, au point où, même en mettant ta main devant toi, tu ne peux pas la voir. Et cette obscurité empêchera les hypocrites d'avancer malgré le fait que les croyants soient à côté d'eux avec leur lumière. Alors une fois avoir perdu la moindre trace de lumière, ils interpelleront les croyants. Ils les appelleront yunadunahum. Unzuruna. Unzuruna nadara, en arabe, c'est un verbe qui a 3 sens possibles en fonction de la préposition qui l'accompagne. Donc soit il y en a, soit il n'y en a pas. S'il n'y a pas de préposition, tu diras nadarahu, ça voudra dire intadara, attendre. Ou soit il y a une préposition qui l'accompagne, ce sera soit fi, soit ila. Et nadara fi, bima'na absara muta'ammilan. Quand on dit nadara fi, ça veut dire regarder avec observation.
Je regarde et je réfléchis. Allah dit أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُم. Vont-ils seulement observer avec méditation dans le royaume des cieux et de la terre et dans ce qu'Allah a créé comme chose, et que leur échéance est certes bien proche. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Donc nadara fi, ça veut dire observer avec méditation. Et on a nadara ila. Nadara ila, ça veut dire contempler, regarder. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام. Regarde, observe, vois. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Les visages ce jour-là seront resplendissants vers leur Seigneur, ils regarderont. جعلني الله وإياكم من هذه الوجوه. Et donc ici, les hypocrites s'adressent aux croyants et aux croyantes en leur demandant de les attendre. Unzuruna. Et on a une lecture coranique authentique chez Hamza dans laquelle il lit Anziruna. Anziruna. Yani laissez-nous du temps. Comme quand Iblis il dit à Allah Azza wa Jal Anzirni ila yawmi yub'athun. Yani ajourne-moi, laisse-moi du temps. Et ça revient au même. Anzara et nadara, ici en tout cas, a un sens proche. Laissez-nous du temps pour qu'on vous rejoigne, ou bien attendez-nous pour qu'on vous rejoigne. Hada wal maqsoud. Et ils disent après Anziruna ou Unzuruna naqtabis min nourikum. Al-iqtibas, ça veut dire profiter de quelque chose. Et ça vient de l'qabas. Et al-qabas, c'est la torche. Et vous avez lu l'histoire de Moussa alayhi salam dans le Coran, quand il dit à sa famille Inni anastu nara la'alli atikum minha biqabas. J'ai vu un feu, il se peut que je vous apporte une torche, une flamme, shu'la. Et cette torche, elle sert à quoi? À s'éclairer dans les ténèbres de la nuit. Donc ça voudrait dire qu'il leur demande de les attendre pour qu'ils puissent prendre de leur lumière de quoi avancer dans les ténèbres. Et l'autre sens, qui n'est pas lointain, c'est profiter de quelqu'un ou de quelque chose. Iqtabasa min bimana intafa'a wastafada. Quand tu dis en arabe da'ni aqtabis min sayaratik mathalan, laisse-moi profiter de ta voiture, tu peux employer le verbe iqtabasa. Et les deux sens ici ils sont corrects. Soit c'est le sens concret, laissez-nous prendre de votre lumière pour qu'on s'éclaire, ou bien laissez-nous profiter de votre lumière sans qu'on ait besoin de la prendre. نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا والفعل مبني لما لم يسمى فاعله وقال المفسرون أن القائلين هم الملائكة وليس المؤمنين لأن الله تعالى يخبر في الآية التالية عن المؤمنين أنهم يجيبونهم فيظهر والله أعلم أن القائلين في هذه الآية غير القائلين في الآية الأخرى والله أعلم بمراده. تفضل أخي. قيل ارجعوا وراءكم يقال لهم تقول لهم الملائكة فيما يظهر ارجعوا وراءكم يعني ارجعوا القهقراء إلى الوراء في ذلكم المكان الذي قسمت الأنوار للناس بين الناس فالتمسوا نورا فابحثوا لأنفسكم نورا تمشون به فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من أنوار غيركم فكل قد أوتي نوره بعمله الذي عمله في الدنيا. ولذلك قال بعض المفسرين أن المقصود من قوله عز وجل ارجعوا وراءكم أي ارجعوا إلى الدنيا واعملوا صالحا حتى يعطى لكل واحد منكم نور فيستضيء به. لكن هل هذا ممكن؟ هذا محال. هذا محال. فيقال لهم ذلك استهزاء. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى
إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Alors après qu'ils aient interpellé les croyants et les croyantes pour leur demander une part de leur lumière afin qu'ils puissent avancer avec eux dans les ténèbres, on leur dira, et ici le verbe est conjugué à la voix passive, qila wa qwila fi ba'd al-qira'at. On leur dira, et donc l'identité de celui qui s'adressera à eux n'est pas dévoilée dans ce verset. Et beaucoup d'exégètes ont prétendu ici qu'il s'agissait des croyants. Cependant, dans le verset suivant, il y aura un échange entre les hypocrites et les croyants, et là, le verbe sera conjugué à la voix active, et on sait que ce sont les croyants qui leur répondront. Donc si c'était les mêmes qui répondaient dans cet échange-là, on aurait gardé le verbe conjugué à la même forme. C'est pour cela que beaucoup de savants ont dit que ce ne sont pas les croyants qui vont leur répondre ici, mais ce sont les anges. Et ça, on l'a dans beaucoup de versets du Coran. Dans beaucoup de versets du Coran, on a quelqu'un qui intervient dans un échange, notamment le jour de la résurrection ou en enfer, et il s'agit des anges et personne d'autre. On avait vu ça dans Surat Ar-Rahman, quand Allah Ta'ala dit يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. On reconnaîtra les criminels par leurs traits et on les saisira par les toupets et les pieds. Toupet, yani le haut de la tête. Et les savants disent que ce sont les anges qui reconnaîtront les hypocrites, les criminels par leurs traits faciaux du visage et ils les saisiront par la tête et par les pieds pour les jeter en enfer. Al-Maqsoud, les anges leur diront, d'après cet avis-là, et Allah sait mieux ce qu'il a voulu dire, on leur dira irji'u wara'akum, retournez derrière vous. Irji'u wara'akum. Et là, soit on fait référence à un endroit spécifique, le jour de la résurrection, cet endroit dans lequel les lumières ont été dispersées entre les croyants, retournez là-bas et recherchez de la lumière pour vous, ou bien, d'après certains exégètes, encore une fois, retournez derrière vous, c'est-à-dire ici-bas. Retournez ici-bas. Pourquoi? Parce que les croyants qui ont cette lumière qui leur permet d'avancer dans les ténèbres, ils l'ont obtenue suite aux actions qu'ils ont accomplies ici-bas. Les bonnes actions. Donc si vous voulez des lumières vous aussi, vous devez faire comme eux. C'est faire des bonnes actions ici-bas pour avoir une lumière dans l'au-delà. Mais on sait tous qu'une fois que ce bas monde, on l'a quitté, on ne pourra plus jamais y retourner. C'est fini. Pour toujours et pour tout le monde. Donc ici, on les renvoie vers quelque chose d'impossible. Et ça, c'est fait exprès. C'est une forme de moquerie et de raillerie qui leur est lancée, comme eux se sont moqués ici-bas des croyants. Quand on leur demande, quand ils sont avec les croyants, ils disent « nous croyons ». وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Ils disent on croit. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Mais lorsqu'ils s'isolent les uns avec les autres, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ils disent nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer. Et Allah il leur répond Allahu yastahzi'u bihim. Allah il se moque d'eux. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Et il les laisse errer aveugles dans leur rébellion. Yarhamukallah. Et dans notre verset, فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. Les hypocrites se moquent des croyants. Allah il dit سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. Allah il se moquera d'eux. Et comme on a dit tout à l'heure, ils veulent tromper Allah et son messager, Allah il va les tromper. Wallahu wa huwa khadi'uhum. Donc, on leur dira retournez vers l'arrière, retournez derrière vous et recherchez de la lumière. Alors ils retourneront derrière eux. Ils feront demi-tour et iront vers l'arrière. Ou bien ils comprendront que ils ne peuvent pas retourner ici-bas pour faire des bonnes actions, car une fois ce bas monde quitté, on ne peut pas plus y retourner. Alors une fois retournés vers l'arrière,
ils ne feront que s'enfoncer dans les ténèbres. Ils iront. فيذهبون ولن يجدوا نورا. والله تعالى يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلما وجدوا أنفسهم في هذه الظلمة الشديدة أرادوا الرجوع إلى المؤمنين والمؤمنات، لكن وجدوا أن سورا أي حاجزا ضرب بينهم وبين المؤمنين، فقال عز وجل فضرب بينهم بسور، وهذا السور بين الجنة والنار، هذا الحائط، هذا حاجز، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف لما قال عز وجل وبينهما حجاب، فهذا الحجاب هذا ذلكم السور المذكور في سورة الحديد. فضرب بينهم بسور أي بحاجز، وهذا الحاجز له باب، لما وصل إليه المؤمنون بأنوارهم وجدوا الباب مفتوحا فدخلوه، ولما دخل آخرهم أغلق الباب دون غيرهم، فلما وصله المنافقون وجدوه مقفولا، فجعلوا ينادون المؤمنين من وراء الباب ويحاولون إقناعهم بالرجوع حتى يأخذوهم معهم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، وهو ما ينتظره المؤمنون من رحمة أرحم الراحمين، وهو الجنة، وباطنه من قبله العذاب، وفي الجهة الأخرى من قبل المنافقين ليس هناك إلا العذاب، وهو جهنم والعياذ بالله. Alors, les hypocrites, se retrouvant dans les ténèbres absolues, entendant qu'en faisant marche arrière, ils seraient susceptibles de trouver de la lumière, retournent sur leurs pas et s'éloignent des croyants et des croyantes qui, eux, continuent leur chemin. Une fois les hypocrites et hommes et femmes arrivés sur place, ils ne trouveront absolument aucune lumière. Et au même moment, les croyants arriveront devant un mur dans lequel il y a une porte. Et cette porte-là sera ouverte. Alors ils traverseront cette porte, cet endroit-là, et une fois le dernier d'entre eux passé, la porte se fermera. Les hypocrites à ce moment-là reviendront en direction des croyants. Et là, ils trouveront la porte fermée. Ils trouveront ce fameux mur qu'Allah appelle ici sour. La sour, c'est un rempart. C'est un mur qui a pour but de séparer deux choses. Dans ce sens-là, la sourah dans le Coran, c'est justement pris du mot sour. Car ce sont des parties du Coran distinctes les unes des autres. Et ils arriveront devant ce mur et ils trouveront la porte fermée. Et ce mur, il sera bâti entre le paradis et l'enfer. Et c'est à ce mur-là qu'Allah fait référence dans Surat Al-A'raf quand il dit « Wa baynahuma hijab » et entre eux, il y a un voile. Entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Car avant, Allah Ta'ala dit « Wa nada ashabul jannati ashab an-nar » ila akhiri al-aya. Les gens du paradis appelleront les gens de l'enfer. « Wa baynahuma hijab » et entre les deux, il y a un voile. Et les hypocrites, toujours dans les ténèbres, face à un mur dans lequel il y a une seule porte et qui est fermée et qu'ils ne peuvent pas ouvrir, appelleront à nouveau, ce mur-là, Allah dit Batinuhu fihi ar-rahma. Une fois traversé, une fois passé à travers de l'autre côté de la porte, on y trouve la miséricorde, ar-rahma. Donc une fois les croyants ayant traversé cet endroit-là, ils trouveront là-bas la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, yani la récompense et le paradis.
Mais de l'autre côté, du côté des hypocrites, il n'y aura que le châtiment. Al-adab, yani l'enfer. فهنا مرة أخرى يرفع المنافقون والمنافقات أصواتهم بالنداء ويوجهون هذا النداء نحو المؤمنين ينادونهم ألم نكن معكم ألم نكن معكم. وهذا من باب التذكير، يذكرونهم أنهم كانوا معهم في الدنيا، يصلون معهم الجمعة والجماعات، ويقفون معهم في عرفات، وينطلقون معهم في الغزوات، ويؤدون معهم سائر الواجبات، وربما بذلوا أموالهم وأكثر من الصدقات، لكن كانوا معهم ظاهرا، فكانوا يعيشون معا ويعاشر بعضهم بعضا، وربما يتاجر بعضهم بعضا، وربما يناكح بعضهم بعضا، وذلك وهم أحياء، فإذا ماتوا غسلهم المؤمنون وصلوا عليهم ودفنوهم في مقابرهم، فهم معهم كذلك أمواتا، ويوم القيامة عندما يحشرون فمعهم يكونون إلى أن يفصل الله تبارك وتعالى بينهم بهذا السور. لكن هذه المعية التي ذكروها إنما هي معية مزيفة، معية ظاهرة وليست بباطنة. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين في سورة النساء وأخبرهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، قال إلا الذين تابوا، فاستثنى من هؤلاء المنافقين التائبين، لكن ليتوب المنافق لا بد أن تتوفر فيه شروط، فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فإن أراد المنافق أن يكون مع المؤمنين ظاهرا وباطنا فلا بد أن يحقق هذه الشروط كي تكون توبته نصوحا صحيحة، وإلا فلن يكون مع المؤمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكونهم مع المؤمنين ظاهرا بأبدان لا نية فيها وقلوب خالية لا إخلاص فيها، فلم ينفعهم كونهم مع المؤمنين في الدنيا. ألم نكن معكم. Alors, à ce moment-là, un autre échange se fera entre les hypocrites et les croyants. Donc, encore une fois, mets-toi en situation. Bismillah. Les hypocrites sont plongés dans une pénombre et une obscurité comme ils n'en ont jamais vu. Et ils sont face à un mur dans lequel la seule porte est fermée pour l'éternité. Et ils savent que de l'autre côté de ce mur-là, il y a les croyants, leur lumière et la récompense qui les attend. Alors ils interpelleront les croyants en leur disant « N'étions-nous pas avec vous ?» Et là, ils essayent de les prendre par les sentiments, de les attendrir. Souvenez-vous ici-bas, on était ensemble. On a dit que l'hypocrite, il se dissimule parmi les croyants. Et il leur ressemble en apparence, car il fait la même chose qu'eux. Regarde, Allah dans le Coran, il nous parle des hypocrites et de leurs actions. Il nous dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ يُصَلُّونَ. Ils font la prière.
Il nous dit ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ينفقون, ils dépensent. Il nous dit qu'ils construisent des mosquées. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Ils ont construit une mosquée. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de venir y prier. Et Allah lui a interdit, lui a dit لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآية. Ne t'y rends jamais. Jamais. Et bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en refusant d'y aller, eh bien personne n'a voulu y aller. Et à la fin, cette mosquée, elle a été détruite. Elle a été détruite, car elle n'a pas été bâtie sur la piété. Ils font le hajj, l'umrah avec le prophète, alayhi salatu wa sallam, ربما يجاهدون معه. Il faut même la guerre à ses côtés. فبأي شيء يتميز المؤمن منهم ظاهرا. Dans quoi le croyant il se distingue d'eux en apparence? جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا للمؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة. والأترجة نوع من الفواكه كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ريحها طيب وطعمها حلو. وضرب مثالا للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة لأن التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ثم ضرب مثالا للمنافق الذي يقرأ القرآن. فهنا منافق يقرأ القرآن بالحنظلة. والحنظلة وردة ذات رائحة طيبة لكنها مرة المذاق. وهذا الحديث يدلك على أن المنافق يقرأ القرآن. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي منافق عالم اللسان. منافق ولكنه عالم يعلم كيف يستعمل لسانه فيغوي به الناس ويأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف. Donc je vous disais, les hypocrites, ils ont en apparence aucune différence avec le reste des gens de la croyance. On a parlé des actions que les croyants font tous. Et dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit même qu'ils relisent le Coran. Et il donne des exemples pour que chacun se retrouve. Il dit l'exemple du croyant qui lit le Coran est comparable, je ne sais plus comment on dit en français, al-utrujja, c'est une agrume, un fruit qui ressemble à un gros citron. C'est un agrume. Ce n'est pas un pamplemousse, ce n'est pas un citron, ce n'est pas une mandarine, ce n'est pas une clémentine, c'est une sorte d'orange. Et ce fruit-là, il a comme particularité de sentir très bon et d'avoir un goût très sucré, très onctueux. C'est ça le croyant. Le croyant qui lit le Coran, il est comme ce fruit-là. Il est bon à l'intérieur et ils sont bons à l'extérieur. Il est bon à l'intérieur et à l'extérieur. Et après, il dit l'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran est comparable à la date. La date, elle n'a pas d'odeur. Bon, si tu la rends dans ton nez, tu vas sentir quelque chose. Ou laquelle, techniquement, si tu ne l'approches pas de ton nez, tu ne vas pas sentir grand-chose. Par contre, son goût est sucré. Après, il compare l'hypocrite qui lit le Coran à la coloquinte. La handala, c'est une fleur. C'est une fleur qui sent bon, mais qui a un goût très amer. Ça te fait comprendre quoi? Que l'hypocrite, il lit le Coran. Arrête de croire que l'hypocrite, c'est quelqu'un de fourbe qui, quand il voit une mosquée
enjambe le trottoir pour s'en éloigner le plus possible. Quelqu'un, quand tu lui parles d'Allah, il met ses dents dans ses oreilles. Non, détrompe-toi. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kana fi halqatillah. Il était à la mosquée en train d'apprendre le Coran aux gens. Wa hawlahu min an-nas al-kathir ma la yuhsa kathratan. Et autour de lui, il y avait beaucoup de gens en train de boire de ses paroles et de prendre des notes et de le regarder sans cligner des yeux. فدخل عليهم حذيفة بن اليمان وهو صاحب السر الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. Hudayfa, il rentre à ce moment-là, il les trouve comme ça. Et Hudayfa radiyallahu anhu, c'est lui à qui le prophète a confié un secret, le nom des hypocrites avant de mourir. فوجدهم متحلقين حول ابن عباس ترجمان القرآن. Il a trouvé assis en cercle autour de Abdullah ibn Abbas. فوقف عليهم وقال قد سلط النفاق على من كان خيرا منكم ثم صرف. Il regarde comme ça, il leur dit, l'hypocrisie a été envoyée sur des gens qui étaient meilleurs que vous. Il dit ça à aux gens qui sont autour d'Abdullah ibn Abbas, pas Abdullah ibn Abbas. Et il part. Et là, Abdullah ibn Abbas tabassam, il sourit. Pourquoi il sourit? لأن حذيفة ما قال لهم ذلك إلا ليخوفهم من النفاق حتى لا يطمئنوا إلى ما هم فيه من الجلوس في المسجد وطلب العلم والتفقه في الدين. Et s'il leur a dit ça, Hudayfa radiyallahu anhu, c'est pour leur faire peur de l'hypocrisie. Et c'est pour ne pas qu'ils se sentent apaisés de par le fait qu'ils soient assis à la mosquée à apprendre le Coran et à s'inscrire dans leur religion. يقول أحد السلف أظنه عبد الله بن شقيق رحمه الله أو غيره يقول أنه التقى بأكثر من 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفضل أخي ما رأى منهم أحدا يأمن النفاق على نفسه. Il y en a un qui, parmi les plus prédécesseurs, qui a rencontré pas moins de 70 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, je n'ai pas vu un seul sans qu'il n'ait peur pour lui d'être dans l'hypocrisie. Et là, mes frères, comme je vous le disais, ne croyez pas qu'ils sont pas là. Ils sont là. وكما تعلمون جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. Vous savez que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont celles du matin et du soir. Et ils disent aussi كذلك, c'est pas un hadith mais c'est un ta'liq, que أطهر ما يكون الهواء في النهار في وقت الفجر. يقولون لأن الله تعالى نزهه من ريح المنافقين. Ils disent que le moment de la journée où l'air est le plus pur, c'est le matin, avant la prière de l'Fajr. Et pour ceux qui vont à la mosquée à ce moment-là, ils remarquent ça. Tu le sens, que l'air il est différent que le reste de la journée. Ils disent pourquoi? Parce qu'Allah il a purifié l'air à ce moment-là de l'oxygène des hypocrites. Ils ne sont pas là. ولكن يا أخي هناك أمر يجب أن تتنبه له. Mais mon cher frère, sache qu'il y a une chose à laquelle tu dois faire attention. Si les hypocrites trouvaient ces prières très lourdes et difficiles à accomplir, c'est pour une raison très simple. يراؤون الناس. Eux, quand ils prient, c'est pour qu'on les voit. Et si on ne les voit pas, ils ne gagnent rien. Et à la prière de l'Fajr et de l'Isha, à l'époque, il n'y avait pas de lumière comme on en a aujourd'hui. Donc ils se fatiguaient pour rien. Parce qu'il n'y avait personne pour les voir et donc pour leur faire des éloges. ولكن اليوم يا إخواني الأمر مختلف تماما. Mais aujourd'hui, mes chers frères, ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a de la lumière partout. Et
T'as vu comment les gens, ils se respectent quand ils savent qu'ils vont à la mosquée le matin. Tu dis, Masha'Allah, Foulen, il va à la mosquée le Fajr. Je dis, non, non, ça c'est un salih. C'est un... Il n'y a personne comme lui. Tu crois le munafiq, il entend ça, il dit, ah, mais c'est encore mieux. Non seulement les gens aujourd'hui استقر في ذهنهم أن الذي يحضر صلاة الفجر من خيار الناس والأضواء موجودة في كل مكان حتى يراه الناس فقد تحققت بغيته اليوم حيث لم تتحقق من قبل. Donc l'hypocrite il va se dire quoi? Il va dire que c'est encore mieux. Les gens aujourd'hui ont comme mentalité que celui qui vient à la mosquée à la prière de l'Fajr, c'est le meilleur des musulmans. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a l'électricité partout, il y a de la lumière partout. Donc quand on te voit, quand tu viens à la mosquée, on te voit. Donc l'hypocrite, il va ici réaliser son objectif encore mieux qu'il ne pouvait le faire auparavant. Donc la parole du prophète ici, quand il dit que les plus lourdes prières pour eux, hada nisbi. Ça c'est relatif aux circonstances de l'époque. أما اليوم فالأمر مختلف. اليوم يعني في مثل هذه البلدان. المقصود ألم نكن معكم. N'étions-nous pas avec vous? Ils sont avec nous. Imagine-toi le jour de la résurrection, Allah dit يوم تبلى السرائر. Le jour où les secrets seront dévoilés. Le jour où les masques tomberont. Le jour des surprises, des bonnes comme des mauvaises. Tu arrives le jour de la résurrection et tu espères qu'Allah te pardonnera, et tu espères que tu entreras au paradis, et tu espères échapper à l'enfer, et tu regardes autour de toi et tu vois les croyants que tu connais dunya, ceux que tu as vus tous les jours, ceux que tu as vus à la mosquée, ceux que tu as vus à la Mecque, ceux que tu as vus pendant Ramadan, ceux que tu as vus durant toute ta vie. Tu les voyais, salam alaikum, comment tu vas? Bikhir, alhamdulillah, Allah yassir, tout ça. Et ce jour-là, tu vas découvrir le vrai visage de certains. Il y a des gens, kana la ya'ba'u bihim ahad. Personne ne s'intéressait à eux. Ils passaient inaperçus. Au contraire, ils étaient même rejetés. Madfou'un bil abwab. لو شفع لو استشفع أو لو استشفع لم يشفع. S'il demandait l'intercession, on ne lui accorde pas. S'il frappe à la porte de quelqu'un, on ne lui ouvre pas. Ce jour-là, tu verras كان من أولياء الله المقربين. Tu vas voir ce jour-là, lui, il faisait partie des alliés d'Allah les plus proches. Subhanallah. Tu vas le voir avec une lumière immense et avec des montagnes de récompenses. Et de l'autre côté, tu vas voir celui que tu pensais comme étant parmi les meilleurs. Tu vas voir celui, tu t'attendais à le voir le jour de la résurrection dans la meilleure des positions. Et tu vas voir comme Allah les décrit dans le Coran. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. Tu verras leur visage assombri, noirci. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. C'est comme si leur visage était recouvert de morceaux de nuit ténébreuse. Subhanallah. Alam takun ma'ana? Alam takun taf'al wa taf'al? N'étais-tu pas avec nous? Ne faisais-tu pas telle et telle chose? الترمذي rapporte d'après Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه الناس في النار فيقولون يا فلان ما شأنك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه نسأل الله السلامة والعافية. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apportera un homme le jour de la résurrection et le jettera en enfer. Ses boyaux sortiront de son corps par son derrière et on le fera tourner dans le feu de l'enfer de la même façon que l'âne tourne autour du moulin. Et les gens en enfer le reconnaîtront et se réuniront autour de lui.
Et lui diront, oh un tel, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu nous ordonnais le bien et nous interdisais le mal. Et lui, il leur répondra, je vous ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas. Et je vous interdisais le mal et je le faisais. Yawma tubla as-sara'ir, mes frères. Ce jour-là, les secrets seront dévoilés. Celui qui veut mentir, qui sache que c'est peine perdue. Tu veux plaire à qui? Aux gens. Ils ne pourront rien faire pour toi le jour du jugement. Tu veux tromper qui? Allah. Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur mieux que toi-même. Pourquoi se fatiguer? لماذا نتعب أنفسنا حتى في آخر المطاف تكون معذبة. Pourquoi se fatiguer? Pour qu'à la fin, tout ce qu'on gagne, c'est la punition pour l'éternité. ألم نكن معكم ألم نكن معكم. N'étions-nous pas avec vous? Ils étaient avec les croyants, mais juste en apparence, mes frères. Ils étaient là qu'avec leur corps, dans leurs actions. Derrière leurs actions, il n'y avait pas de bonnes intentions. Et dans leur cœur, il n'y avait pas de sincérité. لهم قلوب لا يفقهون بها. Ils ont des cœurs, mais ils ne réfléchissent pas avec. Allah, dans le Coran, quand il parle des hypocrites, quand il leur annonce qu'ils seront dans le plus bas degré de l'enfer, il émet une exception à l'attention de ceux parmi eux qui se repentiraient. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer et tu ne leur trouveras jamais aucun secoureur. Personne ne pourra venir à leur secours. إلا الذين تابوا. Sauf ceux qui se sont repentis. Mais l'hypocrite ayant fait un mal terrible doit faire preuve d'un repentir à la hauteur du mal qu'il a accompli. Et il doit donc réaliser certaines conditions pour que son repentir soit accepté. إلا الذين تابوا وأصلحوا. Sauf ceux qui se sont repentis et qui se sont améliorés. Ce n'est pas juste مجرد كلام, seulement une parole. تبنا كما يفعل الكثير منا. كما قيل كم من قصور تبنى أو كم من قبور تبنى وما تبنى. Combien de tombeaux sont bâtis et on ne s'est toujours pas repenti. إلا الذين تابوا وأصلحوا. Sauf ceux qui se sont repentis et se sont améliorés. واعتصموا بالله. Et se sont cramponnés à Allah Azza wa Jal. خذ الكتاب بقوة. Comme Allah dit dans le Coran, وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا هو الاعتصام. De prendre les choses avec force et vigueur. Pas comme on le fait nous à la légère. واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. Et qui ont appliqué leur religion seulement pour Allah Azza wa Jal et pour rien d'autre. S'ils ont fait ça, فأولئك مع المؤمنين. Voici ceux qui sont avec les croyants. Donc si l'hypocrite, il veut le jour de la résurrection, quand il dit aux croyants Alam nakum ma'akum, eh bien il doit réaliser ça fi dunya pour être avec les croyants. Ceux qui ont fait ça, فأولئك مع المؤمنين. C'est eux qui sont avec les croyants. فانظر في نفسك أيها الأخ هل تحققت فيك هذه الأمور. Regarde en toi-même, mon cher frère, est-ce que ces choses-là se sont réalisées en toi? Idem, comme ils n'ont pas réalisé ces choses-là, ils avaient beau être avec les croyants. Des fois, ils sont dans la même famille. Des fois, on se marie avec leurs filles. Des fois, on hérite les uns des autres. Des fois, on fait du commerce les uns avec les autres. Et on voyage ensemble et on éprouve de l'affection les uns envers les autres. Sans qu'on se rende compte de quoi que ce soit. Et le jour de la résurrection, comme on l'a dit, mes frères, la réalité, elle apparaîtra. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Et il leur apparaîtra de la part d'Allah Azza wa Jal ce à quoi ils ne pensaient même pas. Ce à quoi ils ne pensaient même pas.
ألم نكن معكم قالوا بلى والآن قالوا مبني لما سمى فاعله فهم المؤمنون. تفضل. أجابهم المؤمنون قائلين بلى نعم أجل كنتم معنا بأبدانكم لا بأرواحكم وبأعمال خلت من إخلاص، فوجودكم معنا لا يغني عنكم شيئا فوجودكم كعدمكم. Voilà, oui, vous étiez avec nous, mais avec vos corps seulement, pas avec vos cœurs. Votre présence avec nous est égale à votre absence, elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien. بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات والدنيا واستعملتم أنفسكم في الفتن ولكنكم فتنتم أنفسكم. Vous vous êtes tentés vous-même. Vous avez poussé vos personnes dans la tentation. Vous avez été séduits par les distractions, les désobéissances et les désirs et les plaisirs. Vous avez utilisé vos âmes pour tomber dans le piège des plaisirs. ويقول عليه الصلاة والسلام حفتي النار بالشهوات. Prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'enfer a été cerné, jonché par les désirs et les plaisirs. فتنتم أنفسكم وتربصتم. التربص أيها الإخوة في لسان العرب هو طول انتظار الشيء لغير المنتظر. أن تنتظر شيئا انتظارا طويلا لغيرك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في حق المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن، لأن التربص في الأصل يوضع لغير المنتظر. لما أمرت المطلقة بالانتظار أضاف الله تبارك وتعالى إلى هذا الفعل أنفسهن إشارة إلى أن انتظارهن يكون في أنفسهن. المقصود وتربصتم انتظرتم. ماذا انتظروا؟ كما قال نرجع إلى القرآن. يقول سبحانه وتعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. يتربصون بالمؤمنين الدوائر يعني أن يغلبهم الكفار. وفي الآية الأخرى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. إنا معكم متربصون. قال العلماء ينتظرون إما من الكفار أن تكون الغلبة لهم على المؤمنين أو ينتظرون موت النبي صلى الله عليه وسلم فيستريحون من ذلك. وتربصتم تريثتم وانتظرتم وغرتكم الأماني. والأماني جمع الأمنية، ومن الأماني أن يستغرق المرء في المعاصي وينتظر بعد ذلك المغفرة، على حد قول الله تبارك وتعالى ويقولون سيغفر لنا. نفعل ونفعل وفي نهاية المطاف يمن الله عز وجل علينا بمغفرته. ولكن الله تبارك وتعالى يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن كانت رحمته قريبا من المحسنين فهي بعيدة عن المسيئين. المقصود وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. والأماني كما جاء في القرآن يمليها الشيطان عليهم. يقول سبحانه وتعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك ختم الآية قائلا وتربصتم وارتبتم. ارتبتم أي أصبتم بالريب، والريب هو الشك. شككتم في توحيد الله، وشككتم في نبوة محمد، وشككتم في يوم البعث والنشور. وها أنتم اليوم
قد أزال الله منكم هذا الريب وهذا الشك حين لا ينفعكم اليقين. وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. غرتكم الأماني أي خدعتكم الأماني حتى جاء أمر الله، أي حتى جاء الموت، حتى قضى الله تعالى بمناياكم. وغركم بالله الغرور، وخدعكم بالله الغرور وهو الشيطان، لأن الشيطان يحاول جاهدا أن يغوي الناس ويكذب عليهم ويزين لهم الباطل، فإذا أطاعوه وصدقوه خذلهم وتركهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وكقوله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وغركم بالله الغرور. Puis les croyants répondront aux hypocrites, et vous aurez le droit à la traduction la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, car le temps qui nous est imparti est écoulé. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النفاق ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من المنافقين ونحن لا ندري. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويأتيه، واجعلنا ممن ينهى عن المنكر ولا يأتيه. اللهم اجعلنا ممن كانت سريرته أفضل من علانيته. اللهم اجعلنا ممن عبدك مخلصا لك الدين. اللهم لا تجعل لعباداتنا لأحد غيرك شيئا ولا نصيبا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يعطون نورهم يوم القيامة حتى يدخلوا بها الجنة، ولا تجعلنا من المنافقين الذين تخادعهم في ذلك اليوم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وحجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.